Nutri Garden. And fourth is forming a green committee to look after the garden. So his bigger goal or bigger improvement, he broke that down into small goals. And this is exactly what is micro improvement. So many problems that we see in our school, that our teachers see in our school, might be very big for them to solve. But then if we think through it, there will be, instead of taking a bigger task and doing nothing, maybe we can break that goal into small tasks and make it achievable. But again the question is, why am I talking about micro improvement in a session on Diksha? Exactly, there is an option that Diksha gives teachers to do micro improvements in their schools. So I will be talking about that. Diksha not only gives us content, but also helps us to do micro improvements like how these two people has done. Again, you remember I told you about this 4 action step. Actually, Diksha helps us in doing all these 4 things. For sense and making sense, we have these options of survey and observation in Diksha. For learning, we have course, and also for improvement, we have programs and projects. Specific గా రోల్ అవుట్ చేయొచ్చు. విద్యామృత్ మహోత్సవ్ చేశాం కదా, విద్యామృత్ మహోత్సవ్ చేశామా? మొత్తం కంట్రీలో కూడా మనం టాప్ లోకి వచ్చామా? సో ఇన్నోవేటివ్ పెడగాగి మీద చేశాము. ఏమడిగాము, మీరు ఇన్నోవేటివ్ పెడగాగి కోసం ఏమేమి చేశారో మీ వీడియో అప్లోడ్ చేయండి, అలాగే మీ రైటప్ అప్లోడ్ చేయండి. ఇలా డిఫరెంట్ గా మనము అందులో టాస్క్లు ఇచ్చాం. అప్లోడ్ చేశారు, 1,00,000 పైన అప్లోడ్ చేశారు. Not everyone can create a project in Diksha. So if anyone who is having content creator ID only can create projects in Diksha. ఓకే, కంటెంట్ క్రియేషన్ రైట్స్ ఉంటేనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. ఎక్కడో ఒక మామూలుగా టెంప్లెట్ లో లేకపోతే మీకు క్లారిటీ కోసం ఒక చోట నోట్ చేసుకుంటున్నారు. ముందు మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఏం టైటిల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? సో రివిజన్ ఆఫ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ స్టూడెంట్ చేస్తారు. కానీ మనకి ఇక్కడ నిర్వహించాల్సిన ఒక రోల్ తీసుకుంటున్నాం. స్టేక్ హోల్డర్ ఎవరు? హెడ్ మాస్టర్. దీనికి బాధ్యత ఎవరు? హెడ్ మాస్టర్. అది డిసైడ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు? 15 days అనుకుంటున్నాం. ఓకే, దీని ఇలా మనం నిర్వచించుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత ఏమేం చేయించాలి, ఈ 15 రోజుల్లో ఏం చేయించాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం ఎప్పుడైనా ఇస్తాం కదా ప్రోగ్రామ్ షీట్ లో, ఇది ఇస్తాం. ఈ 15 రోజులలో వీళ్ళు ఏం చేయించాలి. సో నెంబర్ 1 టాస్క్. సో ప్రిపేర్. Right? Can you all please stay? Diksha website. Yes, please. Everybody, please open Diksha website. Diksha.gov.in. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. Everybody done? Yes. So when you open this, there is a user guide here, right? So you have to take the user guide. Actually, this user guide is very useful to every Diksha coordinator. Guide, projects, project creation. If you click on project creation, another page opens. Open అయిందా సార్? సార్ క్విక్ గా రిసోర్స్ పర్సన్స్ హెల్ప్ చేయండి. వెనక ఉన్నారు. సో పైన ప్రాజెక్ట్ ఉంది, కింద project user with content creator role. What is needed? This is where you can download the template. So if you click on this, you will get a page like this. You will get a sheet like this. This is the template, but you have to create a copy of it. Okay, I think this is view only, so we have to create a copy. Show again. Okay, from the beginning. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఎవరైనా మిస్ అవుతున్నారేమో. సార్ అందరూ ఈ పేజ్ దగ్గరికి వచ్చారా? మీరు అందరూ ఈ పేజ్ దగ్గర ఉన్నారా? ఉన్నారు కదండి? ఎనీబడి?
everybody came reached to this Andhra place. Pradesh has a content creator ID. So that ID is with Ismail sir. It is something like AP Diksha something. So that is the ID that we have to put there. Our content creator ID. That we need to make. Not our profile. Which one here? Sir, this Diksha login ID. Diksha login ID. Diksha ID, right? Content creator Diksha ID. Not login ID. What? For whom are we doing this project? Who are the people involved in this project? So it will be student, education leader, teacher. Sir, Parents, whatever, whoever is the category that is involved, we can. ప్రిపరేషన్ ప్లాన్, యాక్షన్ ప్లాన్. ఆ టైటిల్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం ఫస్ట్. ప్రతి చోట ఎక్కడైనా టైటిల్ వస్తే ఇంకా జాగ్రత్తగా అదే ఇవ్వాలి. నెంబర్ 2, దానికి ఒక కోడ్ ఇచ్చుకోవాలి. అంటే ఏదోలాగా ఒక పేరు 1 2 3లు ABCDలు ఎట్లయినా ఇచ్చుకో, ఏదైనా పదం ఇచ్చుకో, అండర్ స్కోర్లు ఇచ్చుకో. మదర్స్ అనేది రఫ్ గా రాసేసాం, అక్కడ ఇబ్బంది లేదు, అక్కడ ఇబ్బంది ఏం లేదు. పేరెంట్స్, టీచర్స్, స్టూడెంట్స్, So project upload tab is clear to everyone. So we'll go to task upload tab, next tab. So if you see, here is where we will be adding each of the tasks that we have created. We have created some 5 tasks, right, for this project. Yeah, 5 tasks are there. We have to add those tasks into this. ఒకసారి రిసోర్స్ పర్సన్ దయచేసి చెక్ చేయండి. మేడం మంగారాయణ మేడం మీరు కూర్చుండిపోయారు. ప్లీజ్ ప్లీజ్, మన ఎఫర్ట్స్ పెట్టకపోతే మన వాళ్ళకు వాళ్ళ అవసరాలు ఉండొచ్చు, పాపం డైవర్ట్ అవ్వచ్చు. మనం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. మన ఈ టాస్క్లు మనం ఎలా పెడతామో చూడండి క్విక్లీ మేడం. నెక్స్ట్ టాస్క్ 1 2 3 4 5 6 అనేవి ఎన్నైనా మనం టాస్క్లు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రతిదీ ఒక చిన్న లక్ష్యాన్ని చేరుకొని హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం. నేను ఒకటి సాధించేసా, నెక్స్ట్ వస్తుంది. ఒక్కసారిగా అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది, నిరుత్సాహపడతాం. ఆ ప్రిన్సిపల్ తో క్రియేట్ చేశారు. అందుకే టాస్కులుగా మనం డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ టాస్కుల్లో సబ్ టాస్కులు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Next is if those tasks are mandatory or not. This one. లైక్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ప్రిపరేషన్, కొన్ని మోడల్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్, లేదనంటే మనకి ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్స్, ఫోటో షూట్, ఆ ఫోటో బూత్, ఇవన్నీ ఐడియాస్ షేర్ చేసినారు కదా. మీరు అలాంటివి కూడా ఒక వీడియో ఉంటే కనుక మీరు ఎవరన్నా ఒకరు అప్లోడ్ చేసిన, దీక్షలో అప్లోడ్ చేసి పబ్లిష్ చేసుకున్న ఏ ఒక్క జిల్లా కానీ, లేదా మన స్టేట్ అడ్మిన్ చేసినా కూడా దాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రింట్, మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఒక మోడల్ ఇవ్వడం అన్నమాట, టీచర్స్ కి ఒక మోడల్ ఇవ్వడం. మనమైనా ఓన్ గా అప్లోడ్ చేసుకొని వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ డిజైనర్ రోల్, ఆ కెపాసిటీ మేము ఇస్తాము. వాళ్ళకి కంటెంట్ క్రియేషన్ రైట్స్ కూడా ఇస్తాము. అప్పుడు మీరు చేయగలుగుతారు. దాంట్లో పాల్గొనే వాళ్ళు అంటే మనం డిజైన్ చేసి దీక్షలు పెట్టేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏదైనా అప్లోడ్ చేయమంటాం కదా, వీడియోలు కానీ, అవి వాటికి కంటెంట్ క్రియేషన్ రైట్స్ అవసరం లేదు, ఎవరైనా చేయగలుగుతారు.